Hi viewers, I am Dr. K. Hariprasad. Today I am going to explain about sterilization procedures in tissue culture. This is one of the important question in theory purpose and also entrance examination point of view. Instruments used for tissue culture such as glassware, steel instruments, forceps, scissor, blades, culture medium and explants must be sterilized. In the sterilization process, glassware, steel instruments, forceps, scissor, blades, culture medium, and explants must be sterilized. There are six different methods of sterilization in tissue culture. One is dry heat method, flame method, autoclaving, filtration method, 70% alcohol method, surface sterilization. These are six methods to be followed in tissue culture స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ స్టెరిలైజేషన్ అంటే సూక్ష్మజీవరహితం చేయడం అనేటటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనము ఏదైతే పదార్థాలను తీసుకుంటామో అది న్యూట్రియంట్ మీడియం కావచ్చు, గ్లాస్వేర్ కావచ్చు, స్టీల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా సూక్ష్మజీవరహితం అయి ఉండాలి. కణజాల వర్ధనంలో ఈ ప్రక్రియ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ సూక్ష్మజీవరహితం చేయనట్లయితే ఇతర సూక్ష్మజీవులు కల్చర్ మీడియం పైన అంటే న్యూట్రియంట్ మీడియం పోషక యానకం పైన అవి పెరిగి ఎక్స్ప్లాంట్ మన ఏదైతే భాగాన్ని తీసుకుంటామో అది గ్రోత్ కాకుండా దాన్ని నాశనం చేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ ఇన్ ది టిష్యూ కల్చర్. దీంట్లో మనకు 6 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 6 మెథడ్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. The first one is dry heat method. In this method, glassware and Teflon plastic wares, glassware like test tube, petri dish, and Teflon plastic wares, that is also petri dish. These are all material and instruments like steel instruments sterilized by heat in the oven at 160 to 180 degrees Celsius. డ్రై హీట్ మెథడ్లో గాజు వస్తువులను కావచ్చు, టెఫ్లాన్ కోటింగ్ ఉన్నటువంటి ప్లాస్టిక్ వస్తువులను కావచ్చు, తర్వాత ఇతర ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఫోర్సెప్ కావచ్చు, సిజర్ కావచ్చు, నీడిల్స్, ఇవన్నీ కూడా హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్లో 160 టు 180 డిగ్రీ సెల్సియస్ వద్ద వాటిని వేడి చేసినట్లయితే అవన్నీ కూడా సూక్ష్మజీవరహితం చేయబడతాయి. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ టైప్ dry heat method. The second method is flame method. In this method, instruments like forceps, scalpel, needles are sterilized by dipping them in 95% alcohol followed by flaming. This is the flame method. Flame method లో forceps, శ్రావణం, scalpels, నీడిల్స్, సూదులు, ఇవన్నీ ఇలాంటి వస్తువులన్నింటినీ కూడా మొదటగా 95% ఆల్కహాల్లో ముంచిన తర్వాత నెక్స్ట్ దాన్ని ఆల్కహాల్ స్పిరిట్ ల్యాంప్ పైన మంట పైన ముంచి హీట్ చేసి ఆ విధంగా సూక్ష్మజీవరహితం చేయవచ్చు. ఇది ఫ్లేమ్ మెథడ్, సెకండ్ టైప్. ది థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆటోక్లేవ్ మెథడ్. This is very important for entrance point of view. Here, culture vessels are generally sterilized by heating in an autoclave at 121 degrees Celsius, 15 Elbs pressure for 15 minutes. This is the autoclaving method. In this method, all type of vessels like glassware, beakers, test tubes, conical flasks, and also nutrient medium, all type of culture medium, different type of instruments sterilized by this method. ఇక్కడ ఆటోక్లేవ్ సంబంధించినటువంటి అంశానికి వచ్చినట్లయితే అన్ని రకాలైనటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, కల్చర్ మీడియం కూడా ఆటోక్లేవ్ ద్వారా సూక్ష్మజీవరహితం చేయబడుతుంది. దానికి కావాల్సినటువంటి
ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఏ టెంపరేచర్, ఎంత పీడనము, ఎన్ని నిమిషాలు అనేటటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. బీఈడి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో, పీజీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా అడగబడేటటువంటి క్వశ్చన్. కాబట్టి ఈ టెంపరేచర్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. 121 డిగ్రీ సెల్సియస్, 15 Elbs pressure for 15 minutes is the answer for the autoclaving method. The next fourth one is filtration method. Growth regulators like auxins, cytokinins, urea, vitamins, enzymes are filtered by passing the solution through a membrane filter of 0.4 micrometer or lower pore size. In this method, all type of liquid material filtered by passing the solution through a membrane filter. The membrane filter having the pore size of 0.4 micrometer or lower pore size. Filtration method లో membrane filters ని వాడతారు. ఈ membrane filters 0.4 మైక్రోమీటర్ ఆర్ దానికన్నా తక్కువగా ఉన్నటువంటి రంధ్రాలు ఉంటాయి. దాని ద్వారా మాత్రమే ఈ ఆక్సిన్లు కావచ్చు, సైటోకైనిన్, విటమిన్స్, ఎంజైమ్స్ అనేటటువంటివి ఫిల్టర్ కావడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఫిల్ట్రేషన్ మెథడ్. Laminar airflow is used to create aseptic working place. This is another filter to create such aseptic conditions in that working place. In this method, HEPA filter, high efficiency particulate air filter, which filters out all particles larger than 0.3 micrometer. HEPA filter అనేటటువంటిది లామినార్ ఎయిర్ ఫ్లో ఛాంబర్లో ఉంటుంది. ఇది 0.3 మైక్రోమీటర్ కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ని, పదార్థాలను బయటికి పంపించి వేస్తుంది. దిస్ sterilized air blows through the cabinet at 1.8 km per hour, which is sufficient to keep the enclosed working platform aseptic. In this laminar airflow chamber, the air blows through the cabinet at 1.8 km per hour. This is very important question for entrance point of view. Laminar airflow chamber లో గాలి యొక్క వేగం ఎంత? 1.8 km per hour. ఆ విధంగా హెపా ఫిల్టర్ ద్వారా లోపలికి రావడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి గాలి, శుభ్రమైనటువంటి గాలి రావడం చేత అసెప్టిక్ కండిషన్స్ అక్కడ కల్పించబడతాయి. ఒకవేళ అక్కడ ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ 0.3 మైక్రోమీటర్ కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ ఉంటే అవి హెపా ఫిల్టర్ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ద్వారా బయటికి అవి కొన్ని వెళ్ళిపోతాయి. మంచి శుభ్రమైనటువంటి గాలి మాత్రమే లోపలికి ప్రయాణిస్తుంది. ఇది కూడా ఫిల్ట్రేషన్ మెథడ్లో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్, లామినార్ ఎయిర్ ఫ్లో ఛాంబర్. This is the laminar airflow chamber. 70% alcohol method. This is also called as a wipe method. In this method, platform of the laminar airflow chamber or cabinet, hands of the operator are sterilized by wiping them thoroughly with 70% alcohol, and the alcohol is allowed to dry for some time. This method is called wipe method. This is another sterilization method. దీన్ని 70% ఆల్కహాల్ మెథడ్ అంటారు. లామినార్ ఎయిర్ ఫ్లో ఛాంబర్ యొక్క గదిని కావచ్చు, ఇతర పదార్థాలను కావచ్చు, మెటీరియల్ని కావచ్చు, ప్లాట్ఫామ్ని 70% ఆల్కహాల్తోని తుడిచి వేసేయడం. అది కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత, ఆరిపోయిన తర్వాత అక్కడ అది మొత్తం కూడా అసెప్టిక్ కండిషన్కి, అంటే శుభ్రంగా సూక్ష్మజీవరహిత ప్రదేశంగా మారడం గమనిస్తాం. ఇది 70% ఆల్కహాల్ మెథడ్. సర్ఫేస్ స్టెరిలైజేషన్ ఉపరితల సూక్ష్మజీవరహితం చేసేటటువంటి పద్ధతి. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ద స్టెరిలైజింగ్ ఏజెంట్స్ యూజ్డ్ ఫర్ సర్ఫేస్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ కాల్షియం హైపోక్లోరైడ్ 9-10%, సోడియం హైపోక్లోరైడ్ 2%, mercury chloride 0.1 to 1%, silver nitrate 1%, bromine water 1 to 2%, H2O2 hydrogen peroxide 10 to 12%, and antibiotics
4 to 5 micrograms. These are the sterilizing agents for surface disinfection. మనం తీసుకున్నటువంటి ఎక్స్ప్లాంట్ కావచ్చు ఇతర పదార్థాలను డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ సూక్ష్మజీవరహితం చేయాలంటే కాల్షియం హైపోక్లోరైట్, సోడియం హైపోక్లోరైట్, మెర్క్యూరీ క్లోరైడ్, సిల్వర్ నైట్రేట్, బ్రోమిన్ వాటర్, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ మరియు యాంటీబయాటిక్స్ సూక్ష్మజీవనాశకాలను వాడుతారు. ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్లో చూస్తే సీడ్స్ ఆర్ సర్ఫేస్ స్టెరిలైజ్డ్ విత్ మెర్క్యూరీ క్లోరైడ్ అండ్ అదర్ ఎక్స్ప్లాంట్స్ ఆర్ స్టెరిలైజ్డ్ విత్ సోడియం హైపోక్లోరైడ్. సీడ్స్ ఆర్ సర్ఫేస్ స్టెరిలైజ్డ్ విత్ మెర్క్యూరీ క్లోరైడ్. విత్తనాలు మాత్రమే మెర్క్యూరీ క్లోరైడ్తోని శుద్ధి చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అదర్ ఎక్స్ప్లాంట్స్ లైక్ రూట్స్, షూట్స్, స్టెమ్స్, లీవ్స్, దీస్ ఆర్ స్టెరిలైజ్డ్ విత్ సోడియం హైపోక్లోరైడ్. మిగిలిన ఇతర భాగాలన్నీ కూడా సోడియం హైపోక్లోరైడ్తోని సూక్ష్మజీవరహితం చేస్తారు. ఇది ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్, తరచుగా అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్. విత్తనాల శుద్ధికి మెర్క్యూరీ క్లోరైడ్ను వాడతారు. ఇతర ఎక్స్ప్లాంట్ ఇతర భాగాలను సూక్ష్మజీవరహితం చేయడానికి సోడియం హైపోక్లోరైడ్ను వాడతారు.